عید کا دن ہے. پھول بھی خوش ہے، ہر کلی خوش ہے، بزم رنگین ہے، جہاں خوشی ہے. تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، عید کا دن ہے. عید کے پرمسرت موقع پر ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش عید مبارک کے تحت دیکھیے مقابلہ قوالی. عید کے دن سپہر 3 بجے اور رات 8 بجے صرف ڈی ڈی اردو پر. فوجی عدالت بہادر شاہ ظفر کو مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں ملک سے باہر نکالنے یعنی ملک بدر کا فیصلہ سناتی ہے. انگریزوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، مطلب انہیں پھانسی کی سزا نہیں دی گئی. بادشاہ اپنے 2 بیٹوں جواں بخت اور عباس شاہ، بیگم زینت محل اور بیگم تاج محل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے چلے گئے. بیگم تاج محل کلکتہ سے واپس لوٹ آئیں، لیکن دونوں بیٹوں اور زینت محل نے بادشاہ کا آخری وقت تک ساتھ دیا. رودرانشو، بہادر شاہ ظفر کے لیے تمہاری دیوانگی کی انتہا ہو گئی ہے. میڈیول پیریڈ میں اور بھی پرسنالٹیز ہیں جو ہسٹورینز کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. یار میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ یہ اس شخص کی حیثیت سے بہادر شاہ ظفر کی بات نہیں ہے، ایک شہنشاہ کی بھی بات نہیں ہے. میرے لیے ایک ایسا ڈریم ہے جو میرے لیے بہت دلچسپ معلوم ہوتا ہے. تمہارا خیال ہے کہ بہادر شاہ ظفر ایک ہیرو تھے اور انہوں نے سپاہیوں کو بغاوت کرنے کی تحریک دی؟ ایک معنی میں تھے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو کیا غلط کیا؟ وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر موجود تھے جب یہ جنگ لڑنے کا فیصلہ لیا گیا. دیکھیے جو پورا قصہ ہے اس پلے میں وہ کئی الگ الگ سطح پر ہے، کبھی الگ الگ لیولز پر ہے. ایک لیول ہے جو اپنے ذہن میں ہوتا ہے، اپنے مائنڈ میں ہوتا ہے. ایک وہ جو آپ سامنے دیکھتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ایک وہ جو بالکل ایک تصور کی ہی ایک چیز ہے. بہادر شاہ ظفر کے ہتھیار ڈالنے کے بعد لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے ان کے بارے میں. کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ انگریزوں کے غداروں کو اب سولی پر چڑھا دیا جائے گا. یار کچھ بھی ہو، لوگوں کے خیالات الگ الگ ہوں، لیکن بہادر شاہ ظفر نے جس چنگاری کو ہوا دی تھی وہ بہت ضروری تھا. اب ہمارے پاس ایک عظیم مغلیہ سلطنت کے شاندار ماضی کا ہی تصور باقی ہے. چھا بنا، یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا. بھیانک غیر ملکی طوفانوں نے نہ مجھے صرف ایک بے مقصد ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے تخت شاہی سے علیحدہ کر دیا، بلکہ اب 2 گز زمین ملنے کے بھی آثار نظر نہیں آتے. ایک شہنشاہ کے پاس اپنی زمین بھی نہیں جہاں اس کی تدفین ہو سکے. چھاپنا، آپ کو ایک عظیم قوم اپنا ہیرو مانتی ہے. آپ نے ایک عظیم قوم کے لیے ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں ایک چنگاری پیدا کی ہے، اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے کروڑوں ہندوستانیوں کو جنگ آزادی میں شامل ہونے کے لیے ان کو تحریک دی اور ایک راستہ دکھایا. آج تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو جوان مورخ؟ حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ کے الفاظ نے ہندوستانی عوام کے دلوں کو گرمایا.
जंग आज़ादी की तारीख आपको कभी फरामोश नहीं कर सकती। ये मेरा दावा है। समझ गए आप जहांपना? उस वक्त किसी ने बहादुर शाह जफर की बात पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने उस वक्त के राजाओं, नवाबों, रईसों से अपील की थी कि जंग एक झंडे के तले एक साथ मिलकर लड़ी जाए, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। उन्होंने अपनी राय से भी कहा कि वो खुद को हिंदुस्तानी समझे, हिंदू और मुसलमान नहीं। लेकिन मफादात के मुहाफिज फिरंगियों ने हिंदुस्तानियों को मजहब के नाम पर आसानी से बांटकर उसे मुस्लिम बगावत का नाम दे दिया, जबकि बाकी सिपाहियों में से ज्यादातर हिंदू बल्कि आला जात के हिंदू थे। बरखुदार ये जंग हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान की आवाम अपने शहंशाह को कौमी वक़ार की अलामत ही तस्वुर करती थी। ये जंग तीनों धर्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। ये जंग मुख्तलिफ मज़ाहिब के अक़ायद की सलामती के लिए थी। रियाया हमेशा अपने शहंशाह को अज़मत और शिकवा का निशान समझती थी, लेकिन अंग्रेज उसे कोई अहमियत नहीं देती। अंग्रेज उसे भी रियाया तस्वुर करती थी। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जहांपना। फिर मेरे ऊपर मुकदमा चलाया गया, मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मुझे एक बादशाह खुद अपना दफा नहीं करता, उसका फर्ज है रियाया की हिफाजत करना। अब जंगी फतेहाबियों पर जश्न मनाना तो इंसानी फितरत है, लेकिन कौन ये कह सकता है कि हमारी शिकस्त हुई और तुम्हारी जीत? कौन ये कह सकता है हमारी शिकस्त हुई? वाक़या ये इस जद्दोजहद के आगाज के कभी हमारे पास सुराग पाने का कोई इंतजाम नहीं था। सुबह तकरीबन 8 बजे अचानक बागी फौजियों ने महल की खिड़कियों के नीचे जमा होकर शोर मचाना शुरू किया। उनका कहना था कि वो मेरठ से बगावत करके आए हैं। उन्होंने अपनी बगावत की वजह ये बताई कि उन्हें ऐसे कारतूसों को अपने दांतों से काटने का हुक्म दिया गया था जिनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई। तो सच आप लोग गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। जज्बाती तौर पर वो लोग इंतहाई जोश खरोश में थे, हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही न थे। इसलिए हमने महल में आराम करना चाहा। इन बागी सिपाहियों ने यूरोपियन अफसरों को अपनी कैद में ले लिया था। बाद के कम से कम 2 मौके पर ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग उन यूरोपियन कैदियों के कत्ल पर कमर बस्ता हैं।
ہم نے ان کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی اور یورپین قیدیوں کو قتل کر ڈالا. یورپین قیدیوں کو قتل کر ڈالا. برخوردار ہمیشہ یاد رکھنا کہ جنگ آزادی انصاف کے لیے کی جانے والی ایک مقدس جنگ تھی جس میں ہندو مسلمان ایک ساتھ تھے. میں نے قتل و غارت روکنے کے لیے بے حد کوشش کی لیکن خدا گواہ کسی نے میری ایک نہیں سنی, کسی نے میری ایک نہیں سنی. میں نے 2 بار یورپی قیدیوں کو بچا لیا لیکن برخوردار انقلاب کا چہرہ کبھی مہربان نہیں ہوتا. عالم پناہ, یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا. اور فرنگیوں نے دلی کے ساتھ کیا کیا؟ ایک عظیم روایت کے علم برداروں نے پورے شہر کو تباہ کر دیا اور جس حصے کو وہ تباہ نہیں کر سکے اس کی بے حرمتی کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی. اس فوجی عدالت میں نے اردو میں اپنا بیان پیش کیا. بعد میں انگریزوں نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کروایا. اور برخوردار جانتے ہو جی, مگر پھر بھی آپ بتائیے. اس عدالت میں انگریزوں کے ہندوستانی چپراسی اور حاکم مجھے بندی بادشاہ کہتے تھے. بندی بہادر شاہ. واہ واہ صاحب واہ, بندی بہادر شاہ. بہت خوب, بہت خوب. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بیان کا ترجمہ لگ بھگ 2 ہفتوں تک جاری رہا. کہا جاتا ہے کہ ترجمے میں انگریزوں کے اشاروں پر کئی تبدیلیاں کی گئیں. ایسے لوگ جن پر بہادر شاہ ظفر بھروسہ کرتے تھے وہ اس کام میں شامل تھے. بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ ایک معمولی مجرم کی طرح چلایا گیا. فرنگیوں نے قانون فطرت کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا. غیر ملکی حکومت شہنشاہ ہندوستان پر مقدمہ چلانے کے اپنے مقصد میں صرف اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ ہندوستانیوں کو آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا. اس شہنشاہ ہندوستان کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنی رعایا کے لیے آزادی طلب کی تھی. شہنشاہ ہندوستان عدالت میں خدا کی قسمیں کھاتا رہا لیکن اس کی ایک نہیں سنی گئی. ہم اس خدائے واحد کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے ان یورپین قیدیوں کو قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا. دکھ تو یہ تھا ان باغی فوجیوں نے ہمارے خادموں پر یہ الزام لگایا تھا کہ انگریزوں کو خفیہ خط بھیج رہے ہیں. باغی فوجیوں نے خود ہی ایک عدالت قائم کر لی جہاں تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے تھے اور غور و خوض کے بعد آئندہ کے اقدام کے لیے حکم بھی جاری ہوتی تھی. ہم نے ان کے ان کاموں اور سرگرمیوں میں کبھی شرکت نہیں کی. یہ بات ہماری شاہی آن بان کے خلاف تھی. یہ بات ہماری شاہی آن بان کے خلاف تھی. اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی, اس طرح تو جہاد بھی نہیں کیے جاتی. یہ صحیح اور
बाइज्जत लोगों के काम करने का तरीका तो पता ही नहीं है। पर खुदार, मुझे इल्म है, मुझे पूरा इल्म है कि दिल्ली में अंग्रेजों ने मासूम बच्चों और नर्म और नाजुक खवातीन के साथ किस तरह की वहशियाना हरकतें की। तो फिर कानपुर और गाजीपुर में आजादी के बहादुर सिपाहियों को सड़क के किनारे वाले पेड़ों से फांसी देकर किस तरह से लटकाया करते थे मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस वक्त इसका उन अंग्रेजों से जवाब लेने वाला कोई मौजूद नहीं था। हिंदुस्तान के लोग बहादुर शाह जफर को समझ नहीं सके। पटियाला, जींद, दोजाना, पटौदी, झज्जर, बूंदी की रियासतों को खत भेजे गए। बादशाह के खतों का कोई जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ दादरी और रानीन के नवाबीन ही उनकी मदद को आए और उनकी उस वफादारी का उन्हें क्या सिला मिला? फांसी की सजा। इसके बावजूद उसे मुस्लिम बगावत का नाम क्यों दिया गया, जो सरासर गलत थी। ये तो खास हिंदुस्तानी बगावत थी जिसमें बिलाशुबा मुसलमान भी शामिल थे। बाग़े सिपाहियों में अक्सरियत अवध के ब्राह्मणों और पूर्वी भूमिहारों और तेलंगानाओं की थी। नाना फडणवीस, तांतिया टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वगैरह भी इसमें अहम थे। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि 1857 की जंग आज़ादी को रोका नहीं जा सकता था। जब बहादुर शाह जफर ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त मुगल सल्तनत का नामो निशान तक नहीं बचा था। बहादुर शाह जफर के पास लाल किला तो था, लेकिन उनके कब्जे में बस सिर्फ इमारत थी। नया निज़ाम वजूद में नहीं आया था और पुराना निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। फिर भी अवाम को एक शहंशाह की ज़रूरत थी जो उन पर हुक्मरानी करे, खा वो आखिरी बेबस मुगल बादशाह ही क्यों ना हो। यहाँ यकीनन हमारी जंग नहीं थी, लेकिन हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि ये हमारी रूह की जंग थी। आप लोगों ने अपनी फौजी ताकत के बल पर हिंदुस्तान की तहरीक बेदारी को कुचल कर डाला, लेकिन हम फिर भी नाकाम रहे। लेकिन याद रखो कि ये आखिरी जंग नहीं है। याद रखो कि ये आखिरी जंग नहीं है। हम रहे या ना रहे, एक बादशाह रहे, एक बादशाह रहे या ना रहे, लेकिन वह तहरीक जिसे तुमने गद्दारी का नाम दिया है वो हमेशा कायम रहेगी। तुमने हिंदुस्तान के शहंशाह को बर्बाद कर डाला। तुमने हिंदुस्तान के बादशाह को बर्बाद कर डाला, लेकिन ये करके तुमने इनकलाब की उस चिंगारी को हवा दे दी है जो खाक से उस अजीम नजरिए इनकलाब को जन्म देगी जिस पर काबू पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। वो जमीनें जिनसे हम बेदखल कर दिए गए दोबारा
हासिल की जाएंगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बरखुरदार, अंग्रेजों की उस फौजी अदालत में जो भी मैंने कहा वो हर्फ बहर्फ सच था, और इसका सबूत है वो दस्तावेज जो आज भी मौजूद है। मुकदमे की सुनवाई के 20वें दिन को मैंने उर्दू में ही खुद अपना दफाई बयान पेश किया सबके सामने, लेकिन उसके बाद 5 रोज तक उस अदालत की कार्यवाही मुलतवी की गई ताकि अंग्रेज एक ऐसे मुतरजिम को ढूंढ निकाले जो मेरे उस उर्दू बयान का अंग्रेजी में तर्जमा कर सके। और आखिरकार जब दोबारा कार्यवाही शुरू की गई तो उस अदालत में मेरे उस उर्दू बयान का अंग्रेजी तर्जमा पेश किया गया, लेकिन वो अब है कहाँ किसी को पता नहीं। आप आराम कर लीजिए जहाँ पना। आपके चेहरे पे बहुत थकावट नजर आ रही है। आपने बहुत गुफ्तगू की मेरे साथ। पर खुदा, मेरा क्या, चंद ही रोज में मैं हमेशा के लिए आराम करने वाला हूँ। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? अरे रुद्र, तुम यहाँ हो? अरे तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। क्या खबर है? अरे तुम्हारे रंगून जाने के ट्रेवल ग्रांट का इंतजाम हो गया है। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, सर शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे लिए ग्रांट दिला दी और मेरे सफ़र के लिए रकम का इंतज़ाम कर दिया। सर आई एम वेरी सॉरी कि अगर मेरे इस रवैये से आपको कुछ नुकसान हुआ हो। कोई बात नहीं रुद्र, भूल जाओ इसे। पर ये बताओ कि तुम रंगून कब निकल रहे हो? सर अगर आपने ग्रांट दिलाई दी है तो मैं रंगून जल्द जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। पर अकेले जा रहे हो क्या? एक्चुअली में सारा भी मेरे साथ जाना चाहती है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इसलिए इस बात की जमानत भी है कि वो तुम्हें हिंदुस्तान वापस ले आएगी। ओके, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम सब जानते हैं कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बच्चा रंगून चला जाए तो उसकी मुलाकात तो नहीं होगी बहादुर शाह जफ़र से। मज़ार है, वहाँ फूल होंगे, वहाँ पर कव्वाली हो रही होगी, वहाँ पे लोग किस्से सुनाएंगे, शायद कोई पुराने रिश्तेदार भी मिल जाएं, लेकिन बहादुर शाह जफ़र तो नहीं मिलेंगे। बावजूद उसके एक कहानी है जो समझनी है। वो कैसे समझी जाए? एक सूफ़ी बच्चे से कहता है, रुद्रांशु से कहता है कि पहले अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद करो जो हमें जकड़ के रखती है। हम टाइम और स्पेस में, यानी कि जो अपने हालात और जो मौजूदा जिस जगह पर हम हैं, हम उसमें अपने आप को कैद कर लेते हैं। हम एक उड़ान जज्बात की और एक उड़ान तस्वुर की कर नहीं पाते। सूफ़ी करते हैं। तो कहा कि आओ तुमको सिखाऊं कि सूफ़ी कहाँ कैसे दूर पहुँचता है। और उसको ताज्जुब होता है कि इन चीज़ों के बावजूद रुद्रांशु रंगून जाना चाहते हैं, जाकर ख़ुद देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि सूफ़ी बनने के लिए कभी कभी एक तजुर्बे की ज़रूरत होती है, और शायद रुद्रांशु को वो तजुर्बा तभी होता है जब वो रंगून पहुंचता है। और रंगून पहुंचकर उसको ऐसा लगता है कि मैं इतने दिन से जिससे बात कर रहा था वो तो बहुत दिन पहले जा चुका है, तब भी मेरी बात हो रही थी। और मैं समझता हूँ इसी में हमारी ज़िंदगी की जो हकीकत है उसको समझने में सूफ़ी ख़यालात और सूफ़ी तजुर्बा मदद करता है।